हम चाकर गोबिंद के ठाकर मेरा पारा। धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की निकी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सत्कारी साध संगत। सतगुरु जी की बख्शी फतेह की सांझ पाओ सब माई पाई गज बज के बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की अपार बख्शिश रहमत हुई है जो संध्या के विशेष दीवाना आप सतगुरु जी के चरणों में पहुँचे हो। सतगुरु जी सबना अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन सेवा सिमरन की दात बख्श के करतारथ करन। गुरु प्यारिओ वड्डे भागां वाले हाँ जो पंथ प्रसिद्ध गुरशबद की कथा करने वाले भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी जिन्हों ने सानू 5 दिन का जिहड़ा समा दे के वो नवाजिया है। गुरु घर एलसवराटे दीयां संगतां नूं भाई साहब जी का जिथे बहुत बहुत धन्नवाद, उत्थे आप भी अति धन्नवादी हो जो सतगुरु जी के चरणा कमलों में पहुँच के ये मनुखा देही नूं जो सफला करन दा प्रयत्न कर रहे हो। सतगुरु जी के गुरबाणी में बचन हैं कहते जो दीसे गुर सिखड़ा तिस निभ निभ लागा पाए जियो। गुरु प्यारिओ गुरसिखां दी तूड़ हमेशा ही गुरसिख मंगते हैं। सतगुरु जी किरपा करन आप जी का बताया होया समा लेखे विच लगन। कल भाई साहब जी कथा विच कह रहे सन कि कोई पिछले 26 साल तो एलसवराटे दीयां साध संगतां नूं गुरशबद की कथा द्वारा भाई साहब निहाल कर रहे हैं। गुरु प्यारिओ सतगुरु जी के किरपा सदका सिख कौम विच सिख संगतां दे विच भाई साहब जी का सत्कार बहुत है। सतगुरु जी किरपा करन इस तरह ही इन्हों चढ़दी कला बख्शण, इन्हों सिख संगतां दे विच इन्हां दा जिहड़ा प्यार है वो इस तरह ही बनिया रहे। क्योंकि टीसी ते पहुँचना गुरु प्यारिओ वो अजे सौखा हुंदा पर टीसी ते रुकना जिहड़ा है वो बहुत मुश्किल हुंदा। सतगुरु जी का गुरबाणी विच वचन है कहते अजे सो नाओ समुंदर मैं क्या जानो क्या होए। पर आपां सब ने सतगुरु जी के चरणा कमलों में भाई साहब जी लई अरदास बेनती प्रार्थना जोधड़ी ये करनी है कि इन्हां दा जो रहिंदा होया जीवन है वो इस तरह सिख संगतां दे लई जो इन्हां दा प्यार है सतगुरु जी इस तरह इन्हां दा बनाई रखे। इन्हां नूं चढ़दी कला देह रोगता और सिख कौम दीयां सीसां जिहड़ियां है वो इस तरह जो सतगुरु जी दुआंदा रहे। गुरु प्यारिओ वड्डियां भागां वाले हो जदों आपां इहो जी नाम रत्ती रूह दे दर्शन करते हैं, इन्हां दे अंग संग बिन्ने हाँ। श्रोमणी भगत बाबा कबीर जी का वचन है कबीर चंदन का विरबा भला बेड़ियो ढाक पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। तो दूजे पासे सतगुरु जी नाल ही कहते हैं भाई माण ना करी हंकार ना करी। कहते बांस वडाई बूढ़िया बहुत लम्मा उच्चा तेनों होण दा माण है। बांस वडाई बूढ़िया इउं मत डूबो कोए चंदन कै निकटे वसे बांस सुगंध ना होए। सतगुरु जी किरपा रखन आपां जिन्ने भी चल के आए हैं सतगुरु जी सानू सबना नूं निमरता गुरसिੱਖੀ जीवन सेवा सिमरन की दात बख्श के करतारथ करन। आओ भाई साहब तो शब्द की कथा जिहड़ी है वो सरवण करते हैं। और आप जी नूं जिवें पता कल नूं शुक्रवार शनिवार ते ऐतवार अज तो जो अलहदा 3 दिन जिहड़े बाकी बचे हैं। कल भी भाई रविंदर सिंह जी ने बेनती की थी दास थोड़े कम्मां कारां दे विच बिजी होण करके वैसे कथा सारी सुनी है पर शरीर करके इत्थे नहीं पहुँच सकिया। पर जरूर बेनती है संगत जो है जो थोड़ी है क्योंकि मैच मूच भी जिहड़े है वो चल रहे हैं बच्चे जिहड़े वो नहीं आउंदे इस करके। पर गुरु प्यारिओ कल नूं और परसों नूं 2 दिन जिहड़े शाम दे साडे कोल बचे हैं और तीसरा दीवान जिहड़ा ऐतवार दा है अपने आंढियां गुआढ़ियां नूं जरूर प्रेर के जिहड़ा लियाउण दी किरपालता करो। आओ गुरशबद की कथा द्वारा जो आनंद माणदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। परनवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। परनवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग पहरे महला पहला। घर पहला पहले पहर रैन कै बन जारिया मित्रा। हुक्म पया गरबास। पहले पहर रैन कै वणजारिया मित्रा। हुक्म पया गरबास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा। खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाणै। उर्द ध्यान लिव लागा। ना मिरजाद ना मरजाद आया कल भीतर। बाहुड़ जासी नागा। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरै। हुक्म पया गरबास। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरै। हुक्म पया गरबास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां दी दे अमृत बचनां दा नेम, हजूर दी इलाही बाणी दा कीर्तन
ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 4 ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਚ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਪਹਿਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਬੜੀ ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੰਨ ਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕਥਨ ਔਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਾਹਰੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਪਾ ਹਾਹਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਚਾਰਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਾਹਰ। ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰੈਣ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ 7 ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। 7 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 12 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰੁੱਤੀ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸੰਕਰਾਂਤ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥਿੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀ, ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਫੱਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 52 ਅੱਖਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓੰਕਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦਸੇ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਓੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅੱਖਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਈੜੀ ਸਿਆਰਾਈ ਤੇ ਕੱਕਾ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਜਿਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ। ਉਂਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ,
क्योंकि लघु मात्रा ते दीर्घ मात्रा का उच्चारण करना। फिर मेरी अर्ज ये गल्लां सੱਟ पाणियां वालियां नहीं, पुरातन समय अज भी कुछ कोई थावां हैन जिथे संथਿਆ करांदियां छंदाबंदी की जानकारी दी जाती है भी इत्थे किन्ना कु आपां मूँह खोल के बोलना है, किन्ना कु घट बोलना है। दो मात्रा ने, एक लघु एक दीर्घ ने। लघु का अर्थ है जिहदे उच्चारण विच टाइम समा घट लगे, ते दीर्घ का अर्थ है जिहदे विच लघु तो दुगना समा लगे। जिवें असीं एक पहली तुक लै लईए, सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार। हुण इस विच जिहड़ा सतगुरां ने पहली तुक च बचन कीता ना, ते जे ते इहनूं कन्ना ला के पढ़ांगे, अक्सर हुंदा इस तरी कन्ना लगेगा तो इक्को दम ये लघु तो मात्रा दीर्घ हो जानी है। सतगुरां ने वेखो ये बख्शिश की, इनू दीर्घ पढ़ांगे तो सतगुरां दी उच्चारण की कोई बाणी विच असी अपनी मन मर्जी वरतांगे। फिर अर्ज है इनू ना ना नहीं पढ़ना। एक बेनती और तुसीं देखोगे ये तत्ता भी मुक्ता हुंदा है, ता कई बारी असीं कन्ना लाने। खैर मैं बेनती करा, बड़ा बरीक विशा है। इत्थे सतगुरां ने प्रसाद प्रसाद नहीं, पप्पे दे पैर च राह रख है। पर अज जदों अजोकी पंजाबी असीं देखने आ ते साडी लिखारी जिहड़े ने वो अखर दे थल्ले लगे होए जिहड़े ये लघु ने उन्हां नूं ऐसता ऐसता भुल रहे आ। जिवें कृपा सिद्धा ही कक्का सिहारी रारा पूरा पा के पप्पा कन्ना किरपा। इत्थे सतगुरां ने शब्द वरत्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इहदा अर्थ हो गया पार ब्रह्म परमेश्वर एक ने। गुरमत विच गुरसिੱਖੀ विच उस पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति कह लो, उन्हां दा वसल कह लो, उन्हां दा मिलण दा तरीका कह लो। सतगुर प्रसाद सतगुरां दी किरपा नाल ही वो मिल सकते हैं। इहदा मतलब कि साडी सिੱਖੀ विच गुर प्रसाद होना बहुत जरूरी है। भावें इंसान जिन्ना मर्जी पढ़िया होवे, बाणी जबानी चेते होवे, पर जे सतगुरु की किरपा नहीं मिलती, सतगुर प्रसाद ही एक ओंकार नाल जोड़दा है। इस तो अगले बचन ने जी। हुण अगली एक होर अर्ज कर जावां कि प्रसाद उद्यम नाल नहीं मिलता। प्रसाद दा अर्थ किरपा। जे कोई ये कहे जी मैं मेहनत की मुशक्कत की तां किरपा मिली, नहीं प्यारिओ, किरपा तां उस मालक दी अपनी मौज है। कई बंदे सारी जिंदगी मेहनत करते रहंदे आ, जप तप सब कुछ करी जाते आ, पल्ले कुछ नहीं पैंदा। कई बारी इहो जिहा इंसान हुंदा भाग जागदे आ, पिछोकड़ कदी गुरमत दा है ही नहीं, मत्था टेकदा ते सतगुरु अंदरों भरपूर कर दिंदे आ। इसे नूं बाबा जी ने कहा कि दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल, एक जगन दे ना लैण एक सुत्तियां दे उठाल। गुरु अंगद साहिब जी बारे एक बचन असीं मौखिक भी सुनिया है जी कई विद्वान पुरुषों पासों। जदों सतगुरु गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब बख्शिश करन लग पे, क्योंकि खडूर शहर तो अगे भी वसदा सी, पर गुरमत ने गुरबाणी ने कहा वसों के तौर पर सी। मर्द पुरुष बच्चे बिस्तरियां सारे रहिंदे सन, खेती करते सन। पर जदों गुरु अंगद साहिब जी करतारपुर तो आए, असली खडूर रूहानीयत के तौर पर उदन वसिया। इन्हां नूं सतगुरां दे रबाबियां ने फरमाया फिर वसाया फेरू आण सतगुर खाडूर। फिर बेनती सुनियो, ਇਹਦਾ मतलब उत्थे पहला घर नहीं सन, घर सन। गुरु के रबाबी साहब कह रहे हैं फिर बाबे फेरू दे पुत्र ने गुरु अंगद देव जी ने आके खडूर वसाया। हुण अगली तोके किवें वसाया, वो रूहानी ने गल। फिर वसाया फेरू आन सतगुरु खडूर, जप तप संयम नाल तुद होर मुच गरूर। आ तीन गल्लां जप तप संयम। प्यारिओ जप लैके आए, सेवा दा तप लैके आए, इंद्रियां दा संयम लैके आए। वसों दे तौर ते खडूर बहुत पुराना है, पर रूहानीयत तौर ते धन गुरु अंगद साहिब जी ने वसाया। महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल जदों गुरता गद्दी गुरियाई आई,
ਉਸ ਵਕਤ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਪਖੰਡੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਂਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ, ਰਾਜ ਪਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਚਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ। ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਕਾਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਭਿੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਲਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ 523 24 ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਠ ਜੀ ਪਾਹਰੇ, ਪੱਪਾ ਹਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ, ਪਾਹਰੇ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਵਚਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਜਾਣਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਪਹਿਰ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਹੋਣੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਆਈ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ 4 ਪਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਪੇਖ 'ਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 3-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਧਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਾਲ, ਘੰਟਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਵੇ, ਚਸਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਾਹਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਮਾਹ, ਹੋਵਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਵਿਸਵੇ, ਚਸਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਾਹਰਾ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਮਾਹ, ਹੋਵਾ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ਼। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕਿੰਟ, ਮਿੰਟ, ਘੰਟੇ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਪੋਪਟੀ ਝਮਕਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਘੜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਪਨ ਘੜੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਗ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀ ਅੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਪਾਈ ਭਰੀ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਲੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਆਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿਆਲੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਦਮਗਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਆਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਰੀਕ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਾਖ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਲੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰੀਗੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵਾ। ਅੱਖ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਝਮਕੀ ਜਾਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਖ ਦੇ 15 ਫੋਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 15 ਵਿਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਚਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 30 ਚਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 60 ਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 7.5 ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। 7.5 ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 8 ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਪੈਰ 7 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਐ ਵਿਸਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪਹਿਰ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਪਹਿਰ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸਲ 'ਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਿਖੇ, ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਉਸ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਪਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ, ਰੈਣ ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦੀ 'ਚ ਵਰਤੀਏ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਰ। ਰੈਣ ਕੈ, ਰੈਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ। ਕੈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਕਾ ਬੜਾ ਵਰਤਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰੈਣ ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਵਣਜਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਦਾ। ਉਂਝ ਵਣਜਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਲਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰੀ।
ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਵਣਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਵਣਜਾਰਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਣਜਾਰਾ ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵਣਜਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਣਜਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ, ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਗਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਹਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਪਾਠ ਕਰਹਲਾ। ਕਰਹਲਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਤੇ ਊਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਊਠ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਹਲੇ ਸਰਲੇਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਰਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਨੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲ ਗਈ ਰਾਤ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਦੋ ਦੀਵੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਦੋ ਦੀਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਦੀਪਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, 14 ਤਬਕ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ 14 ਤਬਕ, 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਖੱਟ ਨਾਲੇ। ਖੱਟ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਹੱਟੀ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਕਹੋ, ਗੋਰਾ ਕਹੋ, ਕਾਲਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸੋ ਚੱਲਣ ਖਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਖੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ। ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਖਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਕਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੁਲ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਨ, ਘਰ ਆਏ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮਿਲੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਈਆਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਖਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਰੀ ਵੈਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਮਨ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀ ਖਰੀ ਜਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਅੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਤੇ ਜਿਉ ਜਪ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀ ਹੋ, ਲਾਹ ਖਟਿਓ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਲਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ? ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸੌ ਦੇਖੈ ਪਤੀ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਹਰੀ ਬੋਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਪਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, 3 ਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, 5 ਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਕੀ ਮਾਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਡਿਆਨਾ ਸਾ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਉਹਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾ 3 ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਜੇ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਕਿਹਾ
ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਸਭ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ, ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਰਬਾਸ। ਵੈਸੇ ਗਰਬਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਾਸ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵੀ ਟਿਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਆਰਡਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ। ਫਰਮਾਨ, ਆਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਫਰਮਾਨ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਆਦੇਸ਼। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਔਖਾ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਸੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਂਕੜ ਲਘੂ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੀਰਘ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮੀਦਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ? ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਕੱਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਘੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਦੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਮਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿੰਮਿਆ ਵਰਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲ ਜਿੱਦਣ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਜੀਵ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਨੀਏ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਤ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ, ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਣ ਲਾਓਗੇ, ਨੱਕ ਕਦੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ, ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੋ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰਗ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰਗ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਜਿੰਦ ਕਦੋਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੜਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਨ। ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰਗ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰਗ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨ। ਮੁਖ ਤਲੈ, ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੈ,
ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ। ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉਪਰੈ ਵਸੰਦੋ ਕੌਥੜਾ ਥਾਏ, ਕੌਥੜਾ ਥਾਏ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਉਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਏ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਈਆ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੋਖਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ, ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਾਏ ਇਹ ਤੁਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਈਆ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, 100 ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਮ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤਲਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰੈਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਉਰਦ, ਉਰਦ ਅਰਥ ਆਪੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਹੈ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਲੀਵ ਲੀਨਤਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਵਲੀਨਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਖਾਣਾ। ਖਸਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਰਦ ਅਰਥ ਪੁੱਠਾ, ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ, ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਲਿਵ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਲੈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਲਿਵ ਦਾਤ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਖ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ। ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਖਾਣਾ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਕਤ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਭੀਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ। ਬੌੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਢੱਕ, ਸਿਰ ਢੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੜਾਗੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਲਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਉਦਣ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵੁੜੀ ਦਰ ਤੇ ਵਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਓਏ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 3-4 ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੰਡੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੰਢਦਿਆਂ ਗੁੰਡਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੰਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੰਢਿਆ, 10ਵੀਂ ਮਾਸੀ ਜਨਮ ਲਿਆ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਤੁੜਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਭੱਜਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਜੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਖਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨੈ ਕੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ, ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਖਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਹਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 99% ਘਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਅਰਜੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਖੁਦ ਬਾਪ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਆਹਾਰ ਮਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਹਾਰ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਰ ਰਿਧਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਤੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਵਿਗਾਸ ਬਣਾ ਖੇੜਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਗਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਬੜਾ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਵਿਗਾਸ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿਗਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਧਰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਗਤ ਜਨਮਿਆ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਗਤ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਉਹਦੇ ਝੂਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਨੈਟ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 2 ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ, 3, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਵਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਆਇਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਅੱਗੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਏ ਸਮੋਇ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ, ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰੈ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਬਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲਿਵ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਤਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੱਸਨੇ ਆ, ਲਾਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਡ ਲੜਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ 4 ਪੈਰ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਨੇ ਖਿਡੂਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
महाराज कहते फिर केवल पैसा ते काम दी वासना पर जोबन च। ते जदों चौथा पैर आउंदा है, हुण फसल पक चुकी है, बस अज जां कल रब वल्लों जिन्ने हुक्म नाल मां दे पेट च पाया सी ना, उन्हें अपने हुक्म नाल इहदे शरीर विचों नूं कढ के लै जाना। हुक्म करके शरीर च जियो पिया ते हुक्म होना है, ते इस जियो ने शरीर विचों निकल जाना है। इन्नियां कोई बेनतियां अज प्रवान करियो, आप जी किरपा करियो वक्त सिर। कल नूं आपां 7 बजे यतन करांगे कि शुरू कर दईए विचार। तो मैं फिर रिपीट करांगा, गुरमुखो मैं भी टाइम कढ के आउना तो सच्ची गुरु साहब की हजूरी च कहना भी मेरे को एक सिंह किवें उडियाना मिलिया, वो कहंदा भाई साहब मैनू 12 साल हो गए ने कहंदियां, तो मेरी हथ जोड़ के बेनती जी भाई तुसां आउणा नहीं तो फिर अपने आउण दा कोई फायदा जिहा नहीं रहना। करो किरपा सारे जी, प्यार अदब सहित उच्चारण करो। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सारे किरपा करो। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਸਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਦੂਤ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੁਣਾ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁਖਾ ਗਵਾਈਆ ਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਿ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਸ਼ਾਸਾ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਠੋ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹੈ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪਿਆਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਡ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੂਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਵੱਬ ਹੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੋਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਰਾਲਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ 3 ਦੀਵਾਨ ਹਨ, 2 ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਐਲਸ ਬਰਾਂਟੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ PTC ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਨਸ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੇਂ ਹਨ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਹੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਦਰਸ਼ਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ, ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੁ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਇਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸਭਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਵੋ, ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ। ਹਰ ਰਾਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਨਾਮ